This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss one of the use cases, how to do the bulk loading from Amazon S3 bucket. It's one of the ingestion process. In Snowflake, we have two stages. One is internal stage, another one is external stage. The external stage can be any other clouds. It can be GCP, it can be AWS, it can be Azure. Now, today we're going to have the data in the external stage, external place in the sense I'm going to use on a service called Amazon S3 bucket. There I'm going to place all my datas. There I'm going to place all my data sets. From there, I'm going to create one external stage. From external stage to I'm going to load into my Snowflake table. Okay, now major service I going to use in Amazon web service is S3 bucket. Now if you see this pictorial view, you can able to understand how the data is copied into table. Now you can able to see in Amazon web service are using three buckets: bucket number 1, bucket number 2, bucket number 3. In the bucket we have the data files. We can have n number of data, like you can have terabytes, petabytes, you can have n number of sizes of data we have in the each buckets. Now what I am doing here is, in the S3, from the S3 I am creating an external stage. Okay, external stage. From external stage I am going to copy into the table. நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா S3 bucketல இருக்கிறத ஸ்டேஜ் கொண்டு வரேன். ஸ்டேஜ் கொண்டு வந்துட்டு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டைரக்டா டேபிள்ல காப்பி பண்ணிக்கிறேன். காப்பி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணி, காப்பி டேபிள் யூஸ் பண்ணி பண்றேன். ஓகேங்களா? இது மாதிரி பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீ எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜை கிரியேட் பண்ணாம டைரக்டா என்ன பண்ணலாம், S3 ல இருந்து காப்பி இன்டு கொடுத்து என்ன பண்ணலாம், டேபிளுக்கு நீ காப்பி பண்ணலாம். this is again use case actually, but we are not going to discuss today. இதை டிஸ்கஸ் பண்ண போறது இல்ல. எப்படி எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் கொண்டு வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் வந்து டேட்டா எப்படி வந்து டேபிள் காப்பி பண்ண போறோம் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஆஃப்டர் தட் when I try to use copy into, I have the virtual warehouses இருக்கு. virtual warehouse என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it will start running and execute the copy commands. It will perform the insert operation in the table. எப்போ உங்களுக்கு வந்து virtual warehouse ரன் ஆகும் அப்படின்னா, எப்படி காப்பி இன்டு யூஸ் பண்றியோ அப்பதான் உங்களுக்கு virtual warehouse ரன் ஆகி உங்களுக்கு வந்து insert பண்ணும். if you have a big warehouse, the performance of insertion will be very faster. If you use XML, the performance will be very slow. Okay, depends upon the compute engine you are choosing. Now this is how we are going to do today. Before that, I want to discuss little bit about what is S3. S3 and பார்க்க போறோம். See, the S3 is nothing but your object storage. Okay, you can store all your informations and then you can able to retrieve the amount of data from anywhere. You can keep your data, you should not say data, you should say object. ஒரு ஃபைல நீங்க வந்து S3 bucketல place பண்றீங்க அப்படின்னா, you should not say data, you should say only its object. Everything will be stored in terms of object ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேங்களா? நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, நீங்க வந்து terabytes, petabytes, any kind of data you can store over there. Mostly data will comes from, if it's a migration project, the data will come from on premise to S3 bucket கொண்டு வருவாங்க. ஓகேங்களா? on premise பாத்தீங்கன்னா maybe a Teradata or Oracle, Postgres, MySQL, இது வந்து டேட்டா கொண்டு வந்து S3 bucket கொண்டு வருவாங்க using any of the ETL tools. It can be a Talent, Informatica Power Center, Informatica IACS, Abinishu. ஓகே, இது மாதிரி சில ETL tools எல்லாம் இருக்கு. யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டேட்டாவை S3 bucketக்கு கொண்டு வருவாங்க. ஓகேங்களா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா stored in terms of objects ஸ்டோர் ஆகும். And then the one of the important thing here I can say here is, it's one of scalable. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து டேட்டாவை வந்து நீங்க டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஸ்கேலிங் கெபாசிட்டி நீங்க எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? டுடே இட்ஸ் I can store 10 GB, tomorrow I can store 20 GB. இது மாதிரி டேட்டாக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட ஸ்டோரேஜ் சைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, அண்ட் தென்
there will be no reliability, there won't be reliability means error free. ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து and then you can protect your data. என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிளேஸ் பண்றீங்களோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you can able to protect with data with security யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் நீ வந்து ப்ராப்பரா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். ஓகேங்களா no one can able to access your S3 buckets. பப்ளிக் ஆக்சஸ் ப்ரிவென்ஷன் கிடையாது ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா யாருக்கு வந்து ஆத்தென்டிகேட் யூசர் மட்டும் தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். those who having ஆக்சஸ் இருக்கோ அவங்க மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா S3 bucket ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒன்னு பார்க்க போறோம், IAM பார்க்க போறோம். IAM அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஐடென்டிஃபை ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகேங்களா எந்த யூசருக்கு நீங்க வந்து ஆக்சஸ் தரீங்களோ அந்த யூசரால மட்டும் தான் அவங்க S3 bucket ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். The remaining users can't able to access your S3 data. That's why it's very protected. It's having the security, higher security it has. And then I already said to you, நீங்க வந்து டேட்டா வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரெப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் in different regions. ஓகேங்களா you can store the region in மும்பை region, டெல்லி region, அப்புறம் சிங்கப்பூர் regionல என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டேட்டா வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்க ஒரு ஆன் பிரெமிஸ் டேட்டாவை என்ன பண்ணலாம் டேட்டா S3 bucket உள்ள கொண்டு வரலாம். You can store any kind of informations. Okay, it can be analytical data, it can be log files, application data, video, pictures, backup, archival. It can be any structured data, unstructured data, sensitive data you can keep in the Amazon S3 bucket. ஓகேங்களா it can be analytics data, it can be log files, it can be videos and pictures, it can be backup data or it can be archival data, application data. ஓகேங்களா உங்களுக்கு வெப் சர்வர்ல இருக்கிற application data கூட நீங்க என்ன பண்ணி வைக்கலாம் S3 bucketல போட்டு வைக்கலாம். and then you can choose some region choose பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்க டேட்டா வந்து அந்த ரீஜன்ல நீங்க வச்சுக்கலாம். nearby data centers you have to choose, then only the cost will be very less. and then what you can do நீங்க வந்து you can able to access data by providing some controls யார் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா IAM ஒரு இது இருக்கு நான் சொல்றேன் அதை பத்தி ஐடென்டிஃபை ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். அது மூலமா ஒரு யூசருக்கு நீ ஆக்சஸ் தரலாம், ஒரு ரோலுக்கு நீ ஆக்சஸ் தரலாம். இது மாதிரி வந்து ஆக்சஸ் கொடுத்து அந்த கன்சர்ன் பர்சன்ஸ் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகே and then you can do the optimization in cost level. ஓகேங்களா நீங்க கேட்கலாம் எப்படி வந்து காஸ்ட் ஆப்டிமைஸ் பண்றது அப்படின்னா இதுல வந்து டிஃபரண்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் இருக்கு. S3 bucket, ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ், கிளாஷியர். ஓகேங்களா இது மாதிரி we have n number of storage classes we have. ஓகேங்களா ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்னா என்ன அப்படின்னா if your data is very hotனா என்ன அப்படின்னா டேட்டா நீ frequent-ஆ retrieve பண்ற அப்படின்னா it's hot data அர்த்தம். it's a hot data. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வச்சிருப்பாங்க. the cost will be very more though it's a hot data. okay and then அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வந்து இன்னொரு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸுக்கு நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா மூவ் ஆகும். எப்படி மூவ் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா if you are not accessing the data for 30 days automatically moving from one storage class to another storage classes. லைக் சேம் லைக் GCP இத மாதிரி தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். ஓகேங்களா நீங்க வந்து டேட்டா வந்து நீங்க ஒரு 60 days 90 days யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வந்து இன்னொரு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் மூவ் ஆகும். ஓகே and then you can protect your data and then you can gain some visibility your storage. யார் வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி யார் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் you can provide the access using IAM. and then this kind of data you can use for AI, artificial intelligence பண்ணலாம், advanced analytics for machine learning. ஓகேங்களா any other third party tools they will try to access your AWS S3 objects. okay now what I going to do the first step நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு S3 bucket create பண்ணணும். ஓகேங்களா அதுதான் நம்மளோட மேஜர் ஸ்டெப் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் வந்து. ஏன்னா நான் வந்து S3 bucketல இருக்கிற டேட்டா வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன பண்ண போறேன் I going to copy into the my Snowflake target table. okay first thing what you have to do just type Google-ல போயிட்டு let's go to Google and then type Amazon AWS console type பண்ணுங்க. AWS type console type பண்ணுங்க. login இருக்கா இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் ஒன்று வரும், கிளிக் பண்ணுங்க.
கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா it will ask you for sign in கேட்கும். உங்க கன்சோல்ல போய் என்ன பண்ணுங்க just sign in கொடுங்க. ஓகே just give sign in கொடுங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூட் யூசர் ஒன்னு இருக்கும். ஓகேங்களா, ரூட் யூசர்னு ஒன்னு இருக்கும். ரூட் சூஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டு தான் லாகின் பண்ணலாம். யாருக்கு வந்து ஐஏஎம் யூஸ் பண்ணி இங்க யூசர் கொடுத்துருக்கீங்களோ, ஐஏஎம் அர்த்தம் தெரியுமா, ஐடென்டிஃபை ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா எந்த யூசர் வந்து எனக்கு இந்த ஏரியாஸ் ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, இது மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல மல்டிபிள் யூசர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு யூசருக்கும் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்கௌண்ட் தரணும். ஓகேங்களா, அந்த யூசரால மட்டும் இந்த அக்கௌண்ட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஆனா நான் வந்து ரூட் யூசர். ஓகேங்களா, எனக்கு வந்து எல்லா ப்ரிவிலேஜ் இருக்கும். ஆக்சுவலா ஐ அம் தி ரூட் யூசர். I going to have my mail ID. Okay, I going to have my mail ID. It's the yeah, just type your mail ID. Snowflake account test இருக்கு பாத்தீங்களா, இத டைப் பண்ணிட்டு now give next. Now it will prompt you the password. Okay, நீங்க உங்க பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணி சைன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will go to the AWS dashboard. Okay, just provide the password. பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் பண்ணுங்க. it will okay, I made a blunder mistake. Okay, now yeah, 1 minute. This conference will now be recorded. Now provide your password. I forgot the password actually. Yeah, now we are navigated to the AWS console. ஓகேங்களா, இது ஒரு டேஷ்போர்ட் மாதிரி தான். ஓகேங்களா, டேஷ்போர்ட் போயிடுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டேட்டா வந்து ஒரு S3 பக்கெட்ல நம்ம பிளேஸ் பண்ணி வைக்கணும். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் ஐ கோயிங் டு டு ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் சர்வீசஸ் பாத்தீங்களா, இங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு சப்டிவிஷன் இருக்கும். அனலிட்டிக்கல் சர்வீஸ்லாம் இங்க இருக்கும். இஃப் யூ ஆர் சூசிங் அப்ளிகேஷன் இன்டகிரேஷன் சர்வீஸ்லாம் இங்க இருக்கும். ஓகேங்களா, டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்றீங்களா, டேட்டாபேஸ்க்கான சர்வீஸ்லாம் இங்க இருக்கும். இஃப் யூ கம்ப்யூட் இன்ஜின் EC2 ஒரு சர்வீஸ்லாம் இங்க இருக்கும். we have to say services. கேம் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சர்வீஸ் இங்க இருக்கும். டெவலப்பர் டூல்ஸ் இது மாதிரி வந்து சப்செக்ஷன்ல இருக்கும். மிஷின் லேர்னிங் வேணும்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி வந்து நிறைய சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். we need what we need storage. அப்ப ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா சர்வீஸும் கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா S3 இருக்கு, S3 கிளாஷியர் இருக்கு. கிளாஷியர்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா, ஆர்கைவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது நீங்க ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு 5 years டேட்டா ஆர்கைவ் பண்ணி வைக்க போறீங்க அப்படின்னா go for S3 கிளாஷியர். if it is a very hot data better go for S3. ஓகே, இது மாதிரி வந்து நீங்க வந்து இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி எனக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்க மேல சர்ச் ஆப்ஷன்ல போயிட்டு நீங்க டைப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, யூ கேன் டைப் த ஆப்ஷன் ஹியர் S3 ன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம், சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இங்கே வரும். இப்படியே நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம். there are multiple ways are there. ஓகே, இப்படி கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு S3 பக்கெட் ஓபன் ஆயிடும். கிளாஷியர் யூஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் ஆர்கைவல். ஒரு டேட்டா ஒரு 5 years டேட்டா நீ ஆர்கைவ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா வச்சுக்கோ. ஓகே, now the first thing I going to do is to create a bucket. ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்ணணும். just click on create bucket. there are two ways to create a bucket. one is using the console யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னா நீ கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா AWS S3 ன்னு ஒரு சில கமாண்ட்ஸ் இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணலாம். if you want to deep dive into the commands, just refer my recordings of previous sessions, then you can able to understand how to create the buckets using AWS S3 commands. just create a bucket. in that you have to choose a region. nearby choose பண்ணுங்க. we have to choose some Asia Pacific region choose பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, now we have to choose Mumbai region, south one,
and then provide the bucket name. Okay, is should be unique name, should be a global level, should be unique name. Okay, now what I going to do, it's going to be e-commerce data, e-commerce data. Okay, make it as e-commerce வைக்காதீங்க. ஏன் வைக்காது அப்படின்னா இந்த நேம் வந்து global level unique இருக்காது. ஓகேங்களா, just choose some names, e-commerce. Okay, e-commerce underscore underscore, it can be keep like Adidas வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, shoe data எல்லாம் வச்சு எப்படி Adidas வைக்க தேவையில்ல. You can keep e-commerce dot purchase data, purchase வைங்க. Let's see, and then just come here. இதெல்லாம் வந்து அப்படியே இருக்கட்டும். ஓகேங்களா, ax ACL ax control list disabled, keep as it is, and then public ax வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா block பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா, any other peoples they don't have ax can't able to ax your S3 bucket, இத வந்து block பண்ணிடுங்க. இத disable பண்ணீங்க அப்படின்னா anyone can use your buckets. Okay, keep as it is, and bucket versioning வேணும் அப்படின்னா just make it enable. bucket versioning அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா, நீங்க ஒரு வாட்டியும் டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணும்போது it will have different versions. Today I changed some record value ages 25 மாத்திட்டேன், 24 இருக்காது 25 மாத்திட்டேன். அப்ப என்ன ஆகும்னா 24 டேட்டாக்கு ஒரு வெர்ஷன் இருக்கும், 25 மாத்தினதுக்கு ஒரு வெர்ஷன் இருக்கும். it will make different versions. ஓகேங்களா, எனக்கு bucket versioning வந்து தேவையில்லை. keep as it is, just come here and then keep the default service area encryption with Amazon S3 managed keys இருக்கட்டும். just create a bucket. bucket வந்து create ஆகாது, create ஆகலனா போய் என்ன பண்ணுங்க, நேம் வந்து மேபி வந்து என்ன இருக்கும், யூனிக் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, இட்ஸ் நாட் அக்செப்டிங் எனி அண்டர்ஸ்கோர்ஸ், just keep as it is. லோவர் கேஸ்ல இருக்கணும் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, எல்லாமே என்ன இருக்கணும், பக்கெட் நேம்ல லோவர் கேஸ்ல இருக்கணும். Okay, just keep as it is. It won't accept any special characters. Just keep it e-commerce purchase வைங்க. bucket create பண்ணுங்க. I think now bucket is created. You can able to see e-commerce purchase ஒரு டேட்டா இருக்கு. இதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேனுவலா புட் பண்ணி காட்ட போறேன். நீங்க with the help of some ETL tools you can able to load the data into the corresponding buckets. Okay, what I going to do is I have some data sets. ஓகே, என்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா சில டேட்டாஸ் இருக்கு. I will take some data sets. Yeah, 1 minute. Deduplicate data sets is a big file actually. Okay, I have some good records. So, yeah, now I have the customer 10k ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட் டேட்டா என்கிட்ட இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த டேட்டாவை just copy பண்ணிட்டு ஒரு folder create பண்ணிக்க போறேன். ஓகேங்களா, just create a new folder. Okay, just make the folder name as data sets. I'm going to have the copy வச்சுக்க போறேன். ஓகேங்களா, control C, sorry, just replicate the data. Just replicate the data. Just replicate the data. Okay, leave as it is and make it as rename as it's 2. It's going to be rename as 3. All are the flat files. All are the flat files. 1 minute. This is the actual data sets. You can able to see now. Customer PK, salvation, first name, last name, gender, marital status, day of birth, birth country, email address, and then city name, zip code, country name, GMT, time zone offset, and then preferred custom flag, it's a boolean, and then it's going to be a time. Okay, hours, minutes, and seconds. Don't save, and then close the data sets. Now try to rename as 4.
try to rename as 4, try to rename as 1. Now I have just assume that I have 4 different files, but all these 4 files belong to the same schema. Now try to upload all these files in your S3 buckets. Just try to upload, and then it will ask for add files. Now go to datasets and then try to upload all your files in the, each file contains nearly 1.7 1.4 KB. Okay, it's like 1.4 MB. 1024 KB equal to 1 MB. ஓகேங்களா, அப்ப பாத்தீங்கன்னா nearly some 1.2 வரும் நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா, 1.2 MB. அப்ப பாத்தீங்கன்னா 1.2 MB, 1.2 MB and 1.2 and 1.2. Totally I have around 4.8 MB என்கிட்ட இருக்கு. ஓகேங்களா, just try to upload all these files, and then though it's a CSV file, okay, just try to upload it in the bucket. It will take some time. Okay, now all the files is uploaded. Now what you can do, you can go to your bucket. உங்க bucket போய் பாருங்க. These 3-4 files are uploaded. ஓகேங்களா, 1 2 3 4 files uploaded. Now the first step what you have to do, இப்போ bucketல data வந்தாச்சு. ஓகேங்களா, next வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you have to focus on the AWS IAM. இது ஒரு சர்வீஸ். ஆக்சுவலா எப்படி S3 bucket சர்வீஸோ, AWS IAM ன்ற சர்வீஸ். இதை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும்னா, you have to provide the access. IAM stands for Identify and Access Management. It's a service provided by the AWS. எதுக்காக சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஒரு AWS சர்வீஸ் ரிசோர்சஸ் செக்யூரா ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, if you want to access your AWS services or resources securely, you have to use the IAM. IAM என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, உங்க AWS சர்வீஸஸ் ரிசோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்யூரா என்ன பண்ணணும்னா மேனேஜ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி IAM என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it will provide a control. யார் வந்து இந்த AWS ரிசோர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணணும், which user as having the access to access this EC2 or S3 bucket or Redshift, any of the resources யாருக்கு வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது யார் தருவாங்க அப்படின்னா, இந்த IAM தருவாங்க. ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோல் தருவாங்க. இந்த யூசர் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம், இந்த யூசர் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு he is providing the control who can access your AWS resources. They providing some kind of authentication mechanism. Sendamal, using IAM what we can do, you can provide the control to the user who can access your AWS resources. Okay, and then what kind of action they can perform. ஒரு S3 bucketல என்னென்ன ஆக்ஷன்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம், ஒரு யூசர் என்னென்ன பண்ணலாம், he can put the objects, he can get the objects, he can list the objects. லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா இல்லையா, ஆப்ஜெக்ட் எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் சொல்லிட்டு லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். and then if you want to put the data in the S3 bucket, அப்ப என்ன பண்ணணும், அவருக்கு வந்து put objectன்ற ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணி பார்க்கலாம். put objectன்றது என்னது, ஒரு S3 bucketல டேட்டாவை ரைட் பண்றது. ஓகே, and then get objectன்றது என்னது, anyone, get object ன்ற ஒரு ஆக்ஷன். ஆக்சுவலா அப்படி கொடுத்தா என்ன வரும் நமக்கு, we can able to read the data. Get object it is, we can able to read the data from the S3 bucket. If it is put object, what we can perform, put object என்ன பண்ணலாம், ரைட் பண்ற ஆப்ஷன் புட்னா. ஓகேங்களா, கெட்னா என்ன பண்ணலாம், ரீட் பண்றதுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, இது மாதிரி வந்து நீ யார் வந்து இந்த ஆக்சஸ் தருவாங்கன்னா, யூசருக்கு யார் ஆக்சஸ் தருவாங்கன்னா IAM. இது ஒரு சர்வீஸ், ஐடென்டிஃபை ஆக்சஸ் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ். இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும், இந்த யூசர் வந்து ஓகே இந்த ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம், ஓகே this user can perform this action. This IAM is providing the control. ஓகேங்களா, as well as providing the restriction.
It's one kind of authentication mechanism. Which user can perform the action, which user can't perform the action, everything as decided by this IAM. IAM stands for Anand. IAM stands for Identified access management, sir. ஐடென்டிஃபை ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். எப்படி உங்களோட கம்பெனில வந்து ஒரு அட்மினுக்கு வந்து என்னென்ன கண்ட்ரோல் இருக்கும், அட்மின் என்ன பண்ணுவாரு, இந்த யூசர் வந்து லாகின் பண்ணலாம், இந்த யூசர் வந்து அப்ளிகேஷன் லாகின் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அவர் தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார், ஆக்ட் தரா மாதிரி. திஸ் ஐஏஎம் இஸ் நத்திங் பட் ஏ சம் வாட் யுவர் அட்மின். ஓகேங்களா? இந்த சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்க இந்த யூசருக்கு நீங்க அசைன் பண்ணுவீங்க. இந்த யூசர் வந்து இதை ஆக்ஸ் பண்ணலாம்பா, இந்த சர்வீஸை ரெட்ஷிஃப்ட் ஆக்ஸ் பண்ணலாம், இது பண்ணலாம் சொல்லிட்டு we are providing the access through the IAM. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஏஎம்ல பாத்தீங்கன்னா யாராருக்கெல்லாம் வந்து ஆக்சஸ் தர முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூசர்ஸ். ஐஏஎம் யூசர்ஸ் ஓகேங்களா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஐஏஎம் யூசர்ஸ் இருப்பாங்க. ஆக்சுவலா ஐஏஎம் யூசர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூசர்ஸ். நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த யூசர்ஸ்க்குலாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ஏபிள் டு ப்ரொவைட் த ஆக்சஸ். ஓகேங்களா? ஒரு சம் பீப்புள்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் தட் கேன் ஏபிள் டு இன்டராக்ட் வித் யுவர் அக்கௌண்ட். Each user has unique name and credentials. நீ ஒரு யூசருக்கு என்ன பண்ணலாம்னா IAM யூஸ் பண்ணி நீ வந்து இந்த யூசருக்கு வந்து ஆக்சஸ் தரலாம், ஒரு சம் செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் தரலாம், ஆர் சம் செட் ஆஃப் சர்வீஸ்க்கு நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீ வந்து கொடுக்கலாம். தட் யூசர் இஸ் கால்ட் த IAM யூசர்ஸ். யாருக்கு நீ வந்து ஆக்சஸ் கொடுக்குறியோ அவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா IAM சொல்லுவோம். அந்த IAM யூசருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சம் செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் வந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஆக்சஸ் கொடுப்பீங்க. தே கேன் இன்டராக்ட் வித் யுவர் AWS அக்கௌண்ட். உங்க AWS அக்கௌண்ட்ல என்னென்ன சர்வீஸ் இருக்கோ they only can able to interact. Other people can't able to interact with your AWS services. You can have around 1300 services if you have. Only some specified set of IAM users can able to access your account. Root user access பண்ணலாம். ஓகேங்களா? root user separate. ஓகேங்களா? is a one of the account. He can able to access. அதுக்கு அப்புறம் நீங்க யாருக்கெல்லாம் வந்து IAM user access தரீங்களோ அந்த யூசர் மட்டும் அதை access பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூசர்ஸ். செகண்ட் ஒன் இஸ் groups. groupsனா என்னதுன்னா ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் IAM யூசர்ஸ். யூசர்ன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் IAM யூசர். குரூப்ஸ்ன்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் IAM யூசர்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஒரு கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா நிறைய, நான் ஒரு IAM யூசரா இருப்பேன். ஓகேங்களா? இன்னொரு IAM யூசர் இருப்பாரு. இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் IAM யூசர்ஸ் தான் வந்து குரூப் சொல்லுவாங்க. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் பண்றோம். we are working like a team. ஓகேங்களா? ஆனந்த், மீ, சதீஷ், செந்தமிழ் working as a team. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூசருக்கும் போய் என்ன பண்ண முடியாது, போயிட்டு I can't provide the access to the resource கொடுக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த 4 பேரும் எனக்கு ஒரே சர்வீஸை டிமாண்ட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? they are looking for redshift. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பாலிசி சொல்லிட்டு ஒரு பாலிசி இருக்கும். அந்த பாலிசி வந்து அந்த குரூப்ல நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா now everyone can able to access the resources of redshift. ஓகேங்களா? நான் ஒரு IAM யூசருக்கு போய் என்ன பண்ண தேவையில்ல, போயிட்டு என்னோட AWS ஆக்சஸ் தர தேவையில்லை. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் அட்டாச் வாட் பாலிசிஸ். பாலிசிஸை வந்து குரூப்ஸ்க்கு நீங்க அட்டாச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த குரூப்ஸ்ல யாராரு இருக்காங்களோ, எத்தனை IAM யூசர் இருக்காங்களோ that much IAM users can able to access my AWS resources. It can be a Redshift, it can be S3 bucket, it can be Lambda, it can be a Glue, and then it can be a AWS RDS. Anyone can able to access that resources who are belong to the specific groups. செந்தமல், what I'm trying to attach here, இந்த குரூப்ஸ்க்கு நான் வந்து மொத்தமா ஆக்சஸ் தரணும் அப்படின்னா நான் என்ன அட்டாச் பண்ணணும், what I want to attach. Sendamal, I'm asking you, if I want to provide the access to the some specific set of groups, what are things I have to attach? What are things I have to attach to the corresponding groups? One minute. Policies. We can attach the policies. இந்த பாலிசிஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கங்க, பாலிசி வந்து அட்டாச் பண்ணணும். ஓகேங்களா? தென் ஒன்லி கேன் இந்த என்டையர் குரூப் கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் யுவர் AWS resources. ஓகே, அண்ட் தென் தி லாஸ்ட் ஒன் we going to see roles. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து குரூப்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ வந்து ரோல்ஸ் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ரோல்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா if you take Snowflake, we have different roles. We have security admin, account admin, sys admin, user admin, இது மாதிரி வந்து ரோல்ஸ் இருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா IAM யூஸ் பண்ணி சில ரோல்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ரோல்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு யூசர் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன். I am the user, my name is Raj. ஓகேங்களா? நான் வந்து ஒரு யூசர் இருக்கேன், எனக்கு வந்து நான் ரோல்ஸ் அசைன் பண்ணணும். ரோல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா
Snowflake பொறுத்தவரையும் பாத்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் அட்மின், சிஸ்டம் அட்மின், as well as யூசர் அட்மின், இது மாதிரி வந்து ரோல்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க வந்து ஒரு யூசருக்கு வந்து அந்த ரோல் அசைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரோல்ல என்னென்ன ஆக்ஸ் இருக்கோ அந்த யூசரால ஆக்ஸ் பண்ண முடியும். Now on an if the user is having account admin வந்து இருக்குன்னு ஆக்சஸ் கொடுக்குறான்னு வச்சுங்களேன், ரோல் வந்து அக்கௌண்ட் அட்மின் இருக்கு, இந்த அக்கௌண்ட் அட்மின் வந்து நான் யூசர் தரேன் அப்படின்னா இந்த யூசர் என்ன பண்ணணும்? Now will act like a account admin, will act like a account admin act ஆவாரு. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு IAM ரோல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க வந்து ஒரு ரோல்ஸ்க்கு வந்து யூசருக்கு அட்டாச் பண்ணீங்க அப்படின்னா அட்டாச் பண்றது இல்ல, நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரோல் என்னென்ன இருக்கோ அந்த ரோல் என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த யூசர்ஸ்க்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஓகே, that's what I'm saying here is IAM roles are similar to users. நீங்க ஒரு ரோலை வந்து யூசருக்கு அசைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரோல் வந்து என்ன இருக்கலாம், லைக் in Snowflake terms account admin, sys admin, user admin, ஓகே, இது மாதிரி அட்மின்ஸ் நிறைய இருக்கலாம். அந்த வந்து யூசர் அசைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த யூசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அட்மின் ஆக்ட் ஆவாரு. அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சம் ஸ்பெசிபிக் செட் ஆஃப் சர்வீஸ் வந்து அவர் என்ன அவரால் ஆக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ரோல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க யார் அசைன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா யூசர்ஸ்க்கு நீங்க ரோல்ஸ் அசைன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு ஆர் AWS டெம்பரவரி சர்வீஸ்க்கு என்ன பண்ணலாம், கிராண்ட் பண்ணலாம். ஒரு ஸ்பெசிபிக் டாஸ்க் நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா நீ ரோல்ஸ் அசைன் பண்ணலாம். ஓகே, roles are nothing but the cross account access for granting permission to the AWS service. சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு AWS சர்வீஸுக்கு நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ நீட் சம் பர்மிஷன்ஸ் தேவை எனக்கு. அந்த ரோல்ஸ்ல தான் பர்மிஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்க வந்து ஒரு யூசர் அசைன் பண்ணிட்டு அது மூலமா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, லைக் யா, லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பாலிசிஸ். பாலிசிஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு JSON டாக்குமெண்ட் தான். IAM policy is nothing but the JSON document. இதுல வந்து என்னென்ன பாலிசிஸ் இருக்கும் அப்படின்னா if you take S3 bucket you can provide the get object, put object, list buckets, இது மாதிரி வந்து delete object, இது மாதிரி வந்து நிறைய பாலிசிஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீ JSON டாக்குமெண்ட்ல நீ ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடணும். பாலிசிஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்மிஷன் தர்றது. ஓகேங்களா? S3 bucketல அவரால் ரீட் ஆக்ஸும் இருக்கு, ரைட் ஆக்ஸும் இருக்கு. ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து நீங்க தரலாம். நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்க பாலிசிஸை யூசர்ஸ் கூட அட்டாச் பண்ணலாம், குரூப்ஸ் கூட அட்டாச் பண்ணலாம், ஆர் ரோல்ஸ் கூட உங்க பாலிசியை நீங்க அட்டாச் பண்ணலாம். ஓகே, நீங்க எதுக்காக பாலிசி போறீங்க அப்படின்னா ஒரு யூசருக்கு ஆர் குரூப்ஸுக்கு ஒரு ரோல்ஸுக்கு எதெல்லாம் அலௌடு எதெல்லாம் டினைடு, ஓகேங்களா, அதெல்லாம் நீங்க பாலிசியில மென்ஷன் பண்ணிடுவீங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, நீங்க பாலிசிஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பாலிசி இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா AWS மேனேஜ்டு பாலிசிஸ் இருக்கு. அது வந்து AWS அந்த பாலிசி மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? that is called managed policies type 1 or we can say inline policies. inline policy னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்களே கிரியேட் பண்ணி நீங்களே மேனேஜ் பண்ணீங்கன்னா inline policies. ஓகேங்களா? பாலிசிஸ்னா சொல்லிட்டேன், இட்ஸ் JSON document. You can define some permissions. ஓகேங்களா? whichever user or groups or roles can able to access or it can be denied. இதெல்லாம் ரீட் ஆக்சஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து ரைட் ஆக்சஸ் இல்ல, அது மாதிரி டினை பண்றது தான் பாலிசிஸ். ஓகே, now these are the four terms for IAM. first one is users. ஓகேங்களா? யூசர் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஆக்ஸ் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த யூசர் வந்து ஆக்ஸ் பண்ண கொடுக்கலாம். குரூப்ஸ்ன்றது செட் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் IAM யூசர்ஸ் தான் குரூப் சொல்லுவாங்க. ரோல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிமிலர் யூசர்ஸ் மாதிரி தான். ஓகேங்களா? ஸ்பெசிபிக் சர்வீஸ்க்கு ஆக்ஸ் கொடுப்பீங்க ஆர் சம் ஸ்பெசிபிக் பர்சனுக்கு ஆக்ஸ் கொடுப்பீங்க. லைக் அந்த ரோலுக்கு என்னென்ன ஆக்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க வந்து ஒரு பர்மிஷன் கிராண்ட் பண்ணுவீங்க as well as for specific டாஸ்க்கு பண்ணுவீங்க. பாலிசிஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் ரீட் பர்மிஷன் இருக்கு, யாருக்கு பர்மிஷன் இருக்கு, யார் ஆக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஃபார் டு அசைன் டு த யூசர்ஸ், குரூப்ஸ் ஆர் ரோல்ஸ். ஃபைனலா வந்து ஒரு யூசருக்கு அந்த பாலிசி அட்டாச் பண்ணுவீங்க, குரூப் பாலிசி அட்டாச் பண்ணுவீங்க, ரோல்ஸுக்கு பாலிசியை அட்டாச் பண்ணுவீங்க. ஓகே, till now we created the data sets and upload the data into the S3 bucket. Now இந்த டேட்டாவை நான் ஸ்னோஃப்ளேக் மூலமா ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஆக்சஸ் தரணும்? நான் வாட் ஆக்சஸ் ஐ ஹேவ் டு கிவ்? இப்பதான் எடுத்தேன். we have to provide which access, which service I have to use?
என்ன சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணணும் இந்த டேட்டா வந்து ஸ்னோஃப்ளேக்ல ஆக்சஸ் பண்ணனும் அப்படினா என்ன சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் தரணும் என்ன சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் தரணும் then only they can able to access this data from S3 bucket to Snowflake. What service name? What service name I have to use here? What service name I have to use here? This conference will now be recorded. Now we have to provide the access. ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் சர்ச் பண்ணல போயிட்டு just type IAM type பண்ணுங்க. It's a identify access management to access your AWS users. ஓகேங்களா இல்ல these are top features we have. Groups, users, roles, policies, access analyzer னு இருக்கு. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம roles and policies தான் யூஸ் பண்ண போறோம் mostly. ஓகேங்களா now just click the IAM. okay இது மாதிரி பண்ணாதீங்க ஆக்சுவலா ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கு S3 பக்கெட் திருப்பி நம்ம வரா மாதிரி இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு நியூ பேஜ் ஓபன் பண்ணீங்க just go to search and type IAM டைப் பண்ணிட்டு just open in new tab ஓபன் பண்ணீங்க now it will take into the IAM page இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து policies வந்து யாராக்கெல்லாம் நான் வந்து சாரி S3 பக்கெட்ல என்னென்ன பர்மிஷன் தரணும் read permission write permissions get object and then list object delete object இதெல்லாம் வந்து பாலிசில நீங்க அட்டாச் பண்ணணும் first click the policies okay இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா create policy னு ஒன்னு இருக்கும் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா managed policies தெரியுதா what are the policies showing here these are the managed policies சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து AWS மேனேஜ் பண்றது it's AWS managed policy சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து inline policy கிரியேட் பண்ணனும் inline policyனா நம்ம கிரியேட் பண்ற own policy ஓகேங்களா பாலிசினா ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் policy is nothing but it's one of JSON document to define the permissions ஓகேங்களா read permission write permissions எல்லாம் permissions என்ன பண்ணனும் அப்படினா கிரியேட் பண்ணனும் ஓகேங்களா just create your inline policy create policy கொடுங்க create policy கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து visual JSON கேக்கும் விஷுவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்து நீங்களே கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து என்ன சர்வீஸ் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிட்டு இந்த கீழே போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்களா ரீட் பர்மிஷன் இருக்குல்ல ரீட்ல 60 பர்மிஷன்ஸ் இருக்கு இதுல ஒண்ணா கிளிக் பண்ணணும் போய் எனக்கு வந்து கெட் ஆக்ஸ் கொடு இப்படிலாம் பண்ணணும் ஓகேங்களா இது வந்து ரொம்ப கடியான வேலை ஆக்சுவலா no one will use this kind of things ஓகேங்களா அப்புறம் ரைட் பர்மிஷன் வேணுமா ரைட் பர்மிஷன்ல போய் உங்களுக்கு என்ன பர்மிஷன்ஸ் வேணுமோ நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் டிக் பண்ணிக்கணும் எனக்கு வந்து டெலிட் பக்கெட் கொடு எனக்கு வந்து delete bucket அவைலேஷன் கொடு இது மாதிரி டிக் பண்ணிக்கணும் இது வந்து யாருமே அப்படி பண்ண மாட்டாங்க ஆக்சுவலா ஓகேங்களா in real time no one use visual okay now delete this thing நம்ம வந்து JSON தான் யூஸ் பண்ணனும் கம்பெனில JSON தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க JSONல பாத்தீங்கன்னா they giving some template to you template வந்து கொடுப்பாங்க இந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்க யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படினா பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து இந்த டெம்ப்ளேட் நான் சொல்ல போறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படினா இந்த இடத்துல வந்து உங்களோட ஃபில்டர் சர்வீஸ் வந்து ஃபில்டர் பண்ணீங்க S3 இருக்கா S3 ஃபில்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா இவன் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருவான் தெரியுதா எனக்கு என்ன பண்ண லிஸ்ட் பக்கெட் பண்ணணுமா கிளிக் பண்ணிக்கோ இங்க ஆக்ஷன்ல என்ன ஆகுது ஆக்ஷன்ல என்ன ஆகுது லிஸ்ட் பக்கெட்டுக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டேன் ஒரு எந்த யூசருக்கு வந்து சாரி எந்த யூசருக்கு அந்த பாலிசி அட்டாச் பண்றனோ ஓகேங்களா எந்த யூசருக்கு எந்த ரோலுக்கு ஓகேங்களா நான் இந்த வாட்டி யூசர் யூஸ் பண்ண போறேன் ரோல் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் எந்த ரோலுக்கு இந்த பாலிசி அட்டாச் பண்றீங்களோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் உங்க பக்கெட்டை லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஓகே நவ எனக்கு வந்து ஆக்சஸ் தரம் பாருங்களேன் I can go for some other access get object என்ன ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல அது ஆக்சஸ் கொடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா that's like this you have to provide some access இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன ஆக்சஸ் வேணுமோ இல்ல எல்லாமே இருக்கு நீங்க சர்ச் பண்ணி இது வந்து எனக்கு வந்து என்ன பண்ணு delete access கொடு அப்ப என்னால delete பண்ண முடியும் இது மாதிரி வந்து ஒரு செட் ஆஃப் யூசர்ஸ்க்கு நீங்க அசைன் பண்ண முடியும் as well as
ஒரு ரோலுக்கு உங்க பாலிசி அட்டாச் பண்ண முடியும். நான் பாலிசி தான் ரோலுக்கு தான் என் பாலிசி அட்டாச் பண்ண போறேன். தீஸ் ஆர் பாலிசிஸ் ஆக்சுவலி. நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இது மாதிரி பண்ணாம இது மாதிரிலாம் பண்ணாம என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு டிஃபால்ட் இந்த டெம்ப்ளேட் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேங்களா? the template first one is version. இது வந்து ஒரு pure JSON document. ஓகேங்களா? இத பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். I will come to my notepad. Okay, I will come to my notepad. இதுதான் அந்த டெம்ப்ளேட். see ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? JSONல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கணும்? என்னங்க இருக்கணும்? curly brace இருக்கா? curly brace இங்க இருக்கு. இங்கேயும் பாருங்க curly brace இருக்கு. எண்டிங்ல ஒரு curly brace இருக்கு. just see the curly brace இங்க முடியுது. இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மொத்தமாவே ஒரு JSON ஆப்ஜெக்ட் சொல்லுவோம். JSON பொறுத்தவரை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு key and value pair இருக்கணும். key and value pair இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு key. key எப்பவுமே ஸ்ட்ரிங் தான் இருக்கும். வேல்யூ வந்து ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கலாம், இன்டிஜரா இருக்கலாம், நம்பரா இருக்கலாம், பூலியனா இருக்கலாம், எதுனா இருக்கலாம். பட் key should be string. இது key. key and value பேச இருக்கணும். இது key, இது value. இந்த வெர்ஷன்ன்றது என்ன அப்படின்னா இது வந்து டெம்ப்ளேட்டோட வெர்ஷன். ஓகேங்களா? the version is going to be 2012 1017. இத மாத்திராதீங்க. இது வந்து அப்ப கிரியேட் பண்ண டெம்ப்ளேட் இது. ஓகேங்களா? நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் உங்களுக்கு சேம் என்ன வந்திருக்கு 12 10 17 வந்திருக்கு. இத போய் உங்க கரண்ட் டேட்டை மாத்திராதீங்க போயிட்டு. இது டெம்ப்ளேட்டோட வெர்ஷன். லீவ் ஆஸ் இட் இஸ். இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணிருக்காங்க, விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேட்மென்ட்னு ஒன்னு இருக்கு. ஓகேங்களா? அந்த ஸ்டேட்மென்ட் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பிராக்கெட் பாத்தீங்கன்னா அரேன்னு அர்த்தம். if you see any bracket like this it will be array. இந்த அரே எங்க முடியுது பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆரம்பிச்சு இங்க முடியுது 30ல முடியுது. ஓகேங்களா? now இப்போ வந்து எஃபெக்ட் அலோவ் தரேன். எஃபெக்ட் அலோவ்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிற ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அலோவ் பண்ண அர்த்தம். that is called effect equal to allow. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற என்டையர் ஆக்ஷன்ஸ் அலோவ் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம். நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா listen carefully. I specify some actions. அந்த பக்கெட்ல நான் இந்த ஆக்ஷன் பண்ண போறேன். what action it is? செந்தமிழ் put object. put object என்றது ரைட் ஆ ரீட் ஆக்சஸா? ரைட். ரைட் ஆக்சஸ். get object read access and then get object version. நீங்க வெர்ஷனிங் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வெர்ஷன் உங்களால எடுக்க முடியும். delete object. delete object version. ஓகேங்களா? in case if you have different versions of objects you can delete the object, make it mute and then இந்த ஆக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டீங்க. ஓகேங்களா? இங்க அலோன் கொடுத்துக்கிறதால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்னென்ன ஆக்ஷன் கொடுத்துருங்க எல்லாமே அலோவ் ஆயிடும். now come to the resource. எந்த ரிசோர்ஸ் நீ ஆக்சஸ் பண்ண போற, எந்த ரிசோர்ஸ்க்கு இந்த ஆக்ஷன் நீ பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறான்னு கேக்குது. அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்னா ARN தரணும். ARN என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? அமேசான் ரிசோர்ஸ் நேம். ஒரு ரிசோர்ஸுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேம் இருக்கு. நீங்க கேட்கலாம், சார் நான் வந்து 20 பக்கெட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 20 பக்கெட்ஸுக்கும் என்ன இருக்கும்? அமேசான் ரிசோர்ஸ் நேம் இருக்கும். சதீஷ், what is ARN stands for? Amazon resource names. Resource name. If you have 20 buckets, how many ARN will be there? 20. 20 ARN இருக்கும். ஒரு ரிசோர்ஸ்க்கும் ஒரு நேம் இருக்கும். ஓகேங்களா? இனி கேட்கலாம், சரி எப்படி சார் இந்த நேம் எடுத்தீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்ல போறேன். first go to S3 bucket. just go to S3 bucket. S3 bucket எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு பாருங்க. எங்க இருக்கு S3 bucket? இங்க இருக்கு. just come here. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா just come to the e-commerce purchase. உள்ள வந்துருங்க. buckets வந்துருங்க. ஓகே, e-commerce purchase இருக்கா? இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா just go to properties போங்க. இங்க என்ன இருக்கு? என்னங்க இருக்கு? I have only one bucket. Now how many ARN is there? How many ARN is there? Only one ARN. One ARN is there. Amazon resource name. ஒரு பக்கெட் ஒரு இருக்கும். இது அப்படியே காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து இங்க பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அப்போ இந்த ARNக்கு மட்டும்தான் இந்த actions allowed. What are the actions allowed? Put object, get object version. ஒரு வாட்டி நீங்க ஆப்ஜெக்ட் வெர்ஷன் எனேபிள் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் உங்களால வெர்ஷன் எடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? delete object version. புட்டும் பண்ண முடியும், கெட்டும் பண்ண முடியும். புட்னா என்ன அர்த்தம்? ரைட் ஆக்சஸ். கெட்னா ரீட் ஆக்சஸ். அப்ப இங்க மாத்திட்டனா அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா
நீங்க கேட்கலாம் நீங்க எதுக்கு நீங்க ஆஸ்ட்ரிக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரிக் எது கொடுத்தது தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த பக்கெட்ல இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் இந்த ஆக்ஷன்ஸ் அலௌடு அப்போ இந்த பக்கெட்ல எத்தனை ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க எத்தனை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு how many objects we have this bucket how many objects we have four objects இருக்கு இந்த four objectsக்கும் இந்த ஆக்ஷன் வந்து allowed ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கேட்கலாம் சார் வந்து இத முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு அரேக்குள்ள இப்படி இருந்ததுன்னா அரேனா இருக்கும் இதுக்குள்ள இது மாதிரி பிராக்கெட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா காமா கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு திருப்பி உங்களுக்கு என்ன ஆரம்பிக்குது இன்னொன்னு ஆரம்பிக்குது அதை காட்ட போறேன் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க எண்டிங் முடியுது அப்போ இது ஒரு பார்ட் நீங்க கேட்கலாம் சார் மேலே எல்லாம் அலோவ் பண்ணிட்டீங்கல்ல இது எதுக்கு கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் வந்து some set of again I give some actions effect அளவு கொடுக்குறேன் effect அளவுனா என்ன தெரியுமா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற இந்த ஆக்ஷன்ஸ்லாம் அலோவ் பண்ணு what are the actions I'm giving here what are the actions list bucket get bucket list get bucket bucket லிஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ls l கொடுத்தா என்ன வரும் உங்களுக்கு ls l கொடுத்தா என்ன வரும் உங்களுக்கு லிஸ்ட் பண்ணி காட்டும் list bucket லிஸ்ட் பண்ணி காட்டும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா AWS S3 -ls கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பக்கெட்ல இருக்கிற 20 பக்கெட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் 20 பக்கெட்ஸ் உங்களுக்கு காட்டும் உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 பக்கெட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா AWS S3 -ls கொடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எத்தனை பக்கெட்ஸ் இருக்கு பக்கெட் காட்டும் அந்த பர்மிஷன் தேவை எனக்கு அண்ட் தென் பக்கெட் லொகேஷன் தேவை எனக்கு நீங்க கேட்கலாம் பக்கெட் லொகேஷன்ன்றது என்ன சார்னு கேட்டீங்கன்னா காட்ட போறேன் பாருங்க bucket location காட்டவா காட்டுறேன் where is my bucket location just 1 minute yeah இங்க வரேன் இருங்க இது வந்து இருங்க ஃபைலை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ண வந்துரும் இது என்னது இதுதான் என்னோட லொகேஷன் இந்த லொகேஷன் கொடுத்துறேன் ஃபைலை விட்டுருங்க S3 /e-commerce purchase பாத்தீங்களா இதான் bucket name e-commerce purchase bucket name இருக்கு ஓகேங்களா இந்த பாத்னு கொடுத்துரும் ஓகே இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த ஆக்சஸ் நான் எதுக்கு தரேன் அப்படின்னா எனக்கு பக்கெட் லொகேஷனோட லொகேஷன் தேவை எனக்கு பாத் தேவை எனக்கு அதுவும் தரணும் அண்ட் எந்த ரிசோர்ஸ்க்கு தேவை ஃபார் விச் ரிசோர்சஸ் ஐ அம் லுக்கிங் ஃபார் திஸ் ஆக்ஷன்ஸ் அப்ப என்ன பண்ணுங்க ஏர் எடுக்க எங்க போணும் வேர் யூ ஹேவ் டு go to properties and copy the Amazon resource name just try to copy and then paste it here பாத்தீங்களா ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் இட் தட்ஸ் இட் ஓகேங்களா இத வந்து நீ பண்ணணும் அப்புறம் கேட்கலாம் சார் வந்து கீழே ஒன்னு இருக்கு கேட்டீங்கன்னா கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிஷன்னா ஜாவால இஃப் கண்டிஷன் தர மாதிரி தான் இந்த கண்டிஷன் இருந்தா உள்ள அலோவ் பண்ணு அது மாதிரி தான் கண்டிஷன் என்ன தரோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் லைக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து S3 ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆஸ்டரிஸ்க் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதுதான் என் பக்கெட் நேம் சரி இதான் டைப் பண்றேன் பாருங்க I will take the path let's go to the object காப்பி பண்றேன் காப்பி பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஜஸ்ட் I am placing in the below உங்களுக்காக காட்டுறேன் ஓகேங்களா sorry I think it's not visible for you guys now it's visible இப்போ என்ன பண்றேன்னு பாருங்க I think yeah ஓகே இப்போ பாத்தீங்கன்னா இ-காமர்ஸ் பர்ச்சேஸ்ன்றது பக்கெட் ஓகேங்களா இதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆப்ஜெக்ட் வந்தாலும் எனக்கு மேட்ச் பண்ணு என்ன புரியுதா என்ன சொல்றது தெரியுதா இதான் என்னோட பக்கெட் நேம் S3 இ-காமர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பக்கெட் நேம் இருக்கு இதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆப்ஜெக்ட் வந்தாலும் CSV ஃபைல் வந்தாலும் எனக்கு என்ன பண்ணு மேட்ச் பண்ணு தட்ஸ் வை கிவிங் ஆஸ்டரிக்ஸ் இப்போ இங்க பாருங்களேன் என்னோட ஃபைல் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா லிசன் பண்ணுங்க ஃபைல்ல எது யூனிக்கா இருக்கு பாருங்க இந்த 4 ஃபைல் எதுங்க யூனிக்கா இருக்கு in this 4 files which name is unique customer 10k good beta ஏப்பா அது யூனிக்காப்பா அது 1 2 3 4 தான் வந்து என்ன யூனிக்னா டிஃபரண்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் 1 2 3 4 இது மாதிரி மாறுது இது ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கு கஸ்டமர் 10 குட் டேட்டான்னு இருக்கு அப்புறம் அண்டர்ஸ்கோர் ஒன்னு ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கு ஸ்டாட்டிக்கா இருக்க மட்டும் இங்க கொடுக்கலாமா
என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் இது மாதிரி ஒரு ஃபைல் நேம் வந்தா இதை மட்டும் அலோவ் பண்ணு, இதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது ஃபைல் நேம் வந்து அலோவ் பண்ணாத அப்படின்ற மீனிங். இட்ஸ் கால்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ். புரியுதா உங்களுக்கு? தட்ஸ் வை கிவிங் சம் கண்டிஷன்ஸ். கண்டிஷன் என்ன பண்றேன், ஸ்ட்ரிங் வந்து நீங்க SQL லைக் போடுவீங்க ஞாபகம் இருக்கா, பேட்டர்ன் மேட்ச் பண்ணுவீங்க ஞாபகம் இருக்கா? SQL லைக்னு ஒரு யூஸ் பண்ணி பேட்டர்ன் மேட்ச் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங் லைக்னு கொடுத்து நான் ப்ரிஃபிக்ஸை மேட்ச் பண்றேன். ஃபைல்ல இது மாதிரி ஒரு நேம் இருந்தா அந்த ஃபைலை மட்டும் பிக் பண்ணு, இல்லைன்னா எதுவுமே பிக் பண்ணாத சொல்லிட்டு என்ன பண்றேன், நீங்க இது மாதிரி கொடுத்து பண்ணலாம். அப்ப என்ன ஆகும் உனக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் பிக் பண்ணிடும், செகண்ட் ஃபைல், தேர்ட் ஃபைல், ஃபோர்த் பிக் பண்ணிடும். ஏன்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் தரும். we are not giving suffix. suffix மேட்ச் பண்ண என்ன பண்ணும், suffix னா இதான் பேக்ல டாட் csv யா டாட் suffix நீங்க மாத்தணும். prefix தூக்கிட்டு என்ன பண்ணணும், suffix னு மாத்தி டாட் csv மேட்ச் பண்ணுங்க. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட் ரைட்? நீங்க என்ன பண்ணணும், டாட் csv னு சொல்லிட்டு நீங்க இங்க மேட்ச் பண்ணணும். ஓகே, this is what you have to do. இது மாதிரி வந்து நீங்க ஸ்ட்ரிங் லைக்ல மேட்ச் பண்ணலாம். ஆனா நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன், அதெல்லாம் பண்ண போறது இல்ல. I going to give the same asterisk. எனக்கு எல்லா ஃபைலுமே எனக்கு வந்து எடுத்து வந்துரு. If I give asterisk, now everything is clear, right? Just remove this thing. நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, இதுதாங்க வந்து நம்மளோட பாலிசி. It's a pure JSON document. இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும், வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? இட்ஸ் வெரி ஈஸி. இல்ல இது தெரியல அப்படின்னா நீங்க கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Just copy this policy. Now go to your policy editor, just paste it. நீங்க காய் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்க லீடிங்லயும் ட்ரெய்லிங்லயும் ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? Now come here, we have placed the policies. Just click next. இங்க வந்து policy name தரணும். ஓகேங்களா? நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, it's going to have the policy name as Snowflake access policy. ஸ்னோஃப்ளேக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு பாலிசி தர போறேன். ஸ்னோஃப்ளேக் ஆக்சஸ் பாலிசின்னு கொடுக்குறேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷனல் அண்ட் தென் ஜஸ்ட் கம் ஹியர் அண்ட் கிரியேட் எ பாலிசி. நீங்க எது பண்ண தேவையில்லை. இங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் அலோவ் பண்றாங்க கொடுத்துருக்கோம். வாட் ஆர் த திங்ஸ் we are allowing here? access level, read permission, list permission and write permission. ஓகேங்களா? அதே பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்கேன், ஆல் கொடுத்துருக்கேன். ஆல் என்ன அர்த்தம், ஆஸ்டரிஸ்க் கொடுத்துருக்கேன். அப்ப எல்லா ஃபைல்ஸ் மேட்ச் பண்ணணும். ஸ்ட்ரிங் லைக். ஓகேங்களா? லைக்ன்றது என்ன, SQL யூஸ் பண்ற லைக் பேட்டர்ன் மேட்ச் பண்றது தான். ஓகே, ஜஸ்ட் கிரியேட் a policies. now the policy is created, you can able to see. ஓகேங்களா? பாலிசி வேணும் அப்படின்னா நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம், போய் சர்ச் பண்ணுங்க போயிட்டு. இது இன்லைன் பாலிசியா இல்ல வந்து மேனேஜ் பாலிசியா? இன்லைன் பாலிசி பார்க்கலாம். இன்லைன் பாலிசி. இன்லைன் பாலிசினா நீங்களே கஸ்டம் வந்து மேனேஜ் பண்றது. ஓகேங்களா? we want to manage the policies. இது பார்த்தா இப்படி வரும் உங்களுக்கு. இதுவே வந்து AWS மேனேஜ் பாலிசினா இந்த சிம்பிள் வரும், புரிஞ்சுக்கலாம். now இப்போ இந்த பாலிசி என்ன பண்ணணும், ஒரு யூசருக்கு அசைன் பண்ணணும் இல்லனா ரோலுக்கு அசைன் பண்ணணும். கரெக்ட்டா? ஒன்னு யூசருக்கு அசைன் பண்ணு இல்லனா ரோலுக்கு அசைன் பண்ணு. ரோல்ஸ் சிமிலர் டு யூசர்ஸ் மாதிரி தான். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் கோ டு ரோல்ஸ். இப்போ என்ன பண்ணுங்க, ரோல் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? நான் ரோல் வந்து கிரியேட் பண்ண போறேன். ஜஸ்ட் கிரியேட் ரோல் கொடுங்க. பி கேர்ஃபுல். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு பண்ண போறேன், கேட்டிருக்கான். AWS சர்வீஸ் பண்ண போறியா இல்லனா உன் அக்கவுண்ட்க்கு பண்ண போறியா? தேர்ட் பார்ட்டி டூல் யூஸ் பண்ணி உன் டேட்டாவை ரீட் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா AWS அக்கவுண்ட் யூஸ் பண்ணு. இல்ல நான் சர்வீஸ்க்குள்ளே ஒர்க் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, புரியுதா, நான் ரூட் யூசரா இருக்கேன், சர்வீஸ்க்குள்ளே ஒர்க் பண்ண போறேன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஆனா நான் வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி டூல் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன், டேட்டாவை S3 வந்து ஸ்னோஃப்ளேக் காய் பண்ண போறேன். அப்ப என்ன பண்ணு, AWS அக்கவுண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஓகே, and then this is the account name and then give next கொடுத்துருங்க. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து go here, next கொடுங்க. இந்த டைம் வந்து செக் பண்ணி பாருங்க, உங்களோட இது வந்து செக் பண்ணி பாருங்க, உங்க பாலிசிஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. உங்க பாலிசி இருக்கா சர்ச் பண்ணி டிக் பண்ணீங்க. இப்போ என்ன பண்றேன், பாலிசியை என்ன ரோல் அட்டாச் பண்றேனா இல்லையா? எஸ் சார். இங்க பாருங்க அட்டாச் பண்றேன் பாருங்க. I am attaching my policy. என்ன ரோல் கிரியேட் பண்ண போறேனோ அதுக்கு என்ன பண்றேன், என் பாலிசி அட்டாச் பண்றேன். கிவ் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. இப்போ ரோல் நேம் கொடுக்க போறேன். ரோல் நேம் என்ன தரலாம், ஸ்னோஃப்ளேக். நான் வந்து பல்க் கொடுக்குறேன், ஏன்னா பல்க் லோடிங் பண்ண போறேன். பல்கோட ரோல் இது.
இப்போ வந்து என்ன பண்றேன், இந்த ஸ்னோஃப்ளேக் பல்க் ரோலுக்கு என் பாலிசி அட்டாச் பண்றேன். என்ன பெர்மிஷன் இருக்கு, லிஸ்ட் பெர்மிஷன் இருக்கு, ரீட் பெர்மிஷன், ரைட் பெர்மிஷன் இருக்கு. ஓகே, நவ் ஜஸ்ட் வந்து கிரியேட் ரோல் கொடுத்துருங்க. இப்போ ரோல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, ரோல் வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, நவ் கெட் த ரோல். இப்போ வந்து நீங்க ரோல்ஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்க ரோல் வந்து நீங்க பார்க்கணும் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க பார்க்கலாம். நீங்க இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. இப்போ ரோல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க, கிளிக் பண்ணுங்க, இந்த ரோல் கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த ரோலுக்கு என்ன இருக்கு, இந்த ARN இருக்கு. ARN stands for Amazon resource name. ரிசோர்ஸ் நேம் இருக்கு. ஓகேங்களா, ஒரு நீங்க கிரியேட் பண்ணும் போதும் சரி, யூசர் சரி, ரோல் சரி, எனி சர்வீசஸ் ஆர் எனி பக்கெட்ஸ் வில் ஹேவ் த இண்டிவிஜுவல் யூனிக் நேம் இருக்கும். ஓகேங்களா, ரிசோர்ஸ் நேம் இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we have completed all the steps. Now first step I going to do, first வந்து நான் உங்களுக்கு ஒன்று காட்ட போறேன். இப்போ ஸ்னோஃப்ளேக் நம்ம போயிடணும். ஸ்னோஃப்ளேக்ல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you all guys already know how to create a database, how to create a schema, everything you know. ஓகேங்களா, நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, உங்க ஸ்னோஃப்ளேக் அக்கௌண்ட்ல மூவ் ஆயிடுங்க. Just go to your snowflake worksheets and create your new worksheets. Already we have bulk tutorials. Okay, இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா just create your SQL worksheet. Okay, and change the name tutorial to bulk loading, okay, from AWS அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க. இப்போ வந்து நீங்க உங்க ஆடி தெரியும் how to get database, create database. நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா வந்து create database create பண்ண போறேன். Like I going to have like bulk loading, and then it's going to be a AWS சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, AWS or it's going to be external கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். external, just create database if not exist. okay, exist இல்ல அப்படின்னா கிரியேட் பண்ணு, and then choose the warehouse. now the database created. ஓகேங்களா, database create ஆயிருக்கும். இங்க போய் நீங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ database create பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் வந்து database create பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் want to create schema create பண்ணணும். ஓகேங்களா, சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணு, create schema create பண்ணு. warehouse நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இருக்கு, warehouse வேணும்னு கிரியேட் பண்ணீங்க. ஓகேங்களா, just again create a schema, create schema if not exist. என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஸ்கீமா வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்க்ல AWS அப்படின்னு கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, என்ன பண்ண போறேன்னா load on AWS சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்றேன். இது வந்து ஸ்கீமா, இல்லைன்னா வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா AWS schema வச்சுக்கிறேன். ஓகே, let it be, just create a schema. now schema is created. okay, now what you have to do, use database and then bulk loading external கொடுங்க. இதை கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த UIல மேசேஜ் ஆயிடும். ஓகே, ஜஸ்ட் ட்ரை டு யூஸ். சேஞ்ச் ஆயிடுச்சா? இப்போ திருப்பி என்ன பண்ணணும், யூஸ் ஸ்கீமா, AWS ஸ்கீமான்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணுங்க, இதை வந்து என்ன பண்ண ஸ்கீமா வந்து கிரியேட் பண்ண சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, AWS ஸ்கீமா வந்திருக்கு. நீங்க இங்கேயும் பார்த்துக்கலாம் போயிட்டு. உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடிஷனல் ஸ்கீமா இருக்கு. இட்ஸ் a pure database object. till now no object is found. okay, let it be. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we going to do. okay, now we have created the warehouse. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணிக்கோ database schema everything are did. okay, and then உங்களுக்கு வந்து ரோல் வந்து எனக்கு அக்கவுண்ட் அட்மின் ரோல் யூஸ் பண்ணுங்க. அக்கவுண்ட் அட்மின் ஹேவிங் த ஹையர் ப்ரிவிலேஜஸ். எப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, யூஸ் ரோல், எனக்கு அக்கவுண்ட் அட்மின் தேவை, எனக்கு இந்த ரோல் எனக்கு தேவை. எனக்கு அக்கவுண்ட் அட்மின் ஹேவிங் த ஆல் த ப்ரிவிலேஜஸ். ஓகே, ஸ்னோஃப்ளேக், ஜஸ்ட் கிரியேட் அக்கவுண்ட் அட்மின்.
நான் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் அட்மின் வந்து இங்க enable ஆயிடுச்சு. இந்த ரோல்னு சூஸ் பண்ணீங்க. Next step, it's very important step actually. Storage integration. இத பத்தி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். very important actually. Okay, இந்த storage integration னா என்ன அப்படின்னா I will show now. Just type storage integration Snowflake. Okay, just to go to the documentation. Yeah, storage integration ன்றது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பியூர் ஸ்னோஃப்ளேக் ஆப்ஜெக்ட் இது. சரிங்களா? நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ஐடென்டிட்டி அப்புறம் வந்து ஐடென்டிட்டி புரியுதா credentials இதுல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். You can store a generated identity. இப்போ நான் copy into யூஸ் பண்ணும்போது என்ன யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா everyone able to can see my passwords user names. பார்க்க முடியுமா? If I write copy table, if I provide my username password, everyone can able to see my passwords. Everyone can able to see my username பார்க்க முடியும். அது மாதிரி பண்ணாம நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட ஐடென்டிட்டி நான் கிரியேட் பண்ண ஐடென்டிட்டிலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன்ல நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி வந்து உங்களோட கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஒரு IAM என்டிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா? என்டிட்டி இஸ் நதிங் பட் ARMலாம் இருக்கும். ஓகேங்களா? அமேசான் ரிசோர்ஸ் நேம் இருக்கும். அதையும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன்ல எந்த பக்கெட்டுக்கெல்லாம் நீ வந்து அலோவ் பண்ணலாம், எந்த பக்கெட்லாம் நீ வந்து என்ன பண்ணலாம் பிளாக் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். பிகாஸ் இஃப் ஐ ஹேவ் 20 buckets, 10 buckets I have the access to read the data. Remaining 10 buckets I don't have access. Remaining 10 buckets I don't have access. அப்ப அந்த 10 buckets மட்டும் நீ என்ன பண்ணலாம்னா அலோவ் பண்ணி அதுல இருக்க டேட்டா மட்டும் ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இதுக்காக தான் ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஒரு ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டோரேஜஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I am saying to again guys, a single storage integration can support multiple external stages. The storage integration எது யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. உங்களோட நீங்க ஜெனரேட் பண்ண ஐடென்டிட்டி as well as IAM யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு சில ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்க. ஐடென்டிட்டினா அது credentials கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்க. அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான ஒரு லேயர் தான் ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் லேயர். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்க ஸ்னோஃப்ளேக்கையும் உங்களோட AWS S3 பக்கெட்டையும் என்ன பண்ணும் ஒரு இன்டகிரேட் பண்றதுக்கான ஒரு லேயர். இதுல வந்து என்ன பண்ணிருப்பீங்க you will place all the generated identities as well as management IAM identity அதெல்லாம் நீங்க வந்து வச்சிருப்பீங்க. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒரு யூசரால எக்ஸ்பிளிசிட்லியா உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்ஸ்லாம் பார்க்க முடியாது. No need to supply any credentials when creating stages. Stage create பண்ணும்போது நீ எந்த ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தர தேவையில்லை. ஏன்னா உங்க ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் லேயர் தான் என்ன பண்ற நீ you are storing all your generated identity as well as management entity, management in the sense IAM யூஸ் பண்ணி நீ பண்ணுறவல்ல ARMலாம் அதெல்லாம் நீ வச்சுக்கலாம். Okay, and then ஒரு single storage layer can support multiple external stages. If you have 20 external stage இருக்கு ஒரு single storage integration யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் நீ multiple external use பண்ணிக்கலாம். Now I going to show syntax to you guys. This is the actual syntax. Create or replace storage integration. If not exist நீங்க என்ன பண்ணணும்னா டைப் வந்து தரணும். enabled வந்து enable பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா true கொடு. டைப் வந்து எங்க தரம் தெரியுது உங்களுக்கு I have to give S3 தரணும். I have to give S3. Okay, தரணும். enabled வந்து true கொடுத்துருங்க because I am enabled the storage integration and then storage allowed locations. எந்தெந்த ஸ்டோரேஜ்ல நீ லொகேஷன் அலோவ் பண்ற. இப்போ நீ கேட்கலாம் சார் எனக்கு 20 பக்கெட்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணு ஃபர்ஸ்ட் பக்கெட் போட்டுரு give comma give another bucket, second bucket give another comma give third bucket. இது மாதிரி எந்தெந்த பக்கெட்லாம் அலோவ் பண்ண போறியோ அதை கொடுத்துரு. எந்தெந்த லொகேஷன்ல நீ பிளாக் பண்ண போறியோ அந்த லொகேஷனையும் கொடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து உங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் காட்ட போறேன். இங்க பாருங்க இதே சின்டாக்ஸ் தான். கிரியேட் ஆர் ரிப்ளேஸ் ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன். இஃப் நாட் எக்ஸிஸ்ட்
type enabled storage allocation, storage block locations and comment. Okay, now I going to show now create or replace storage integration. இது வந்து ஒரு static command. Create or replace storage integration. What's my integration name? No underscore OBJ. Object. ஓகேங்களா, நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஸ்னோ ஆப்ஜெக்ட் சொல்லிட்டு ஒரு இன்டராக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து நீ கிரியேட் பண்ணியே ஆகணும். ஓகேங்களா, சாரி நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். டைப் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நீங்க எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் தரணும். ஓகேங்களா, டைப் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் தரணும். ஸ்டோரேஜ் ப்ரொவைடர் வந்து என்ன தரணும், என்ன தரணும், S3 தரணும். ஓகேங்களா, S3 தரணும். enabled வந்து இங்க கொடுத்துக்கோங்க பாருங்க. enabled what you have to give true தரணும். ஓகே, கொடுக்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஸ்டோரேஜ் AWS ரோல் ARN. டெஃபினட்டா நீங்க வந்து ரோல் கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு அமேசான் ரிசோர்ஸ் நேம் வந்திருக்குமா, அந்த நேமை இந்த இடத்துல நீங்க தரணும். கொடுத்துலாமா? We go to the role, go to your role. இங்க ARN எங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Where we have the ARN? We have the ARN here. We have the ARN. Just copy the ARN and change it here. இந்த இடத்துல அப்டேட் மாத்தி கொடுங்க. கரெக்ட்டா மாத்தியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சின்டாக்ஸ் படி பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் நம்ம அலோவ் பண்ணலாம், which locations I can able to allow, which locations I can block, இது மாதிரி கொடுக்கலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னு பாருங்க, listen carefully. ஸ்டோரேஜ் allow location இந்த இடத்துல வந்து என்னோட S3 பக்கெட் நேம் தரணும். இடத்துல கொடுத்துலாமா? just go to S3 bucket, go to S3 bucket and then just click பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இது அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த பக்கெட்ஸ்லாம் அலோவ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, இப்படியே விட்டுருங்க. இப்போ மல்டிபிள் பக்கெட்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க, if you have multiple buckets வந்து ரீட் பண்ணனும். ஓகேங்களா, என்ன பண்ணுவீங்க, ஆஸ்ட்ரிக்ஸா அம்மா கொடுத்துட்டு provide bucket name சிம் பண்ணீங்க. ஓகேங்களா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கெட் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கங்களேன், பக்கெட் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமா. இப்போ வந்து தேர்ட் பக்கெட்ல ரீட் பண்ண சொல்றாங்க, என்ன பண்ணுவீங்க, தேர்ட் பக்கெட்ல ரீட் பண்ண சொல்றாங்க. டோட்டலி 2 பக்கெட் ரீட் பண்றோம், தேர்ட் பக்கெட்ல ரீட் பண்ண சொல்றாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க, what you have to give, இது பக்கெட் 1ங்க, கமா போட்டு பக்கெட் 2 ஆக்ஸ் பண்றீங்க. பல்க் ஒரு பக்கெட் இருக்கு, தேர்ட் பக்கெட்ல ஆக்ஸ் பண்ண சொல்றாங்க. என்ன பண்ணுவீங்க, hey just assume that I have 3 buckets, I want to read the data from 3 buckets. அப்போ 2 buckets கொடுத்தாச்சு, தேர்ட் பக்கெட் ரீட் பண்ணா என்ன பண்ணுவீங்க, தேர்ட் பக்கெட் கொடுக்கணும் சார். கமா போட்டு அவ்வளவுதான். just கமா கொடுங்க. கமா கொடுத்து என்ன பண்ணுங்க, again give some bucket name like this you can give. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா இருக்கும். எக்ஸ்பெரிமென்ட் என்ன கிளியரா இருக்கும்னா மல்டிபிள் பக்கெட்ஸ் இருந்தாலும் நம்மளால டேட்டா ரீட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, ஆனா என்கிட்ட இப்போதைக்கு என்ன பக்கெட் இருக்கு, I have only ஒரு பக்கெட் இருக்கு. ஓகே, now next thing I want to give, என்ன கொடுக்க போறேன் பாருங்க, என்ன தரணும் நான் ஆக்சுவலா என்ன தரணுங்க, what I have to give, just go to the buckets. இப்போ வந்து இந்த cloud fire test ஒரு பக்கெட் இருக்காங்க போல இருக்கு, இந்த பக்கெட்ல ரீட் பண்ண கூடாது. இப்போ என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க, இந்த பக்கெட்ல ரீட் பண்ண கூடாது, என்ன பண்ணலாம், just copy not allowed, இந்த not allowed கொடுக்கணும். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓகேங்களா, இதை கொடுத்துருங்க. நம்மளோட கமெண்ட்ல போய் சாரி நம்மளோட டாக்குமெண்டேஷன்ல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸ்டோரேஜ் பிளாக் லொகேஷன்ஸ் இருக்கா, இதை வந்து கான்செப்ட் ஆயிடுங்க. ஸ்டோரேஜ் பிளாக் லொகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஈக்குவல் கொடுத்துட்டு just put the brackets. இது எனக்கு ரீட் பண்ணாத ஃபைல் தராதீங்க, சாரி ஆப்ஜெக்ட் தராதீங்க, சாரி yeah, you make it single quotes and then put the brackets and then make it single quotes. Okay, and then comment வேணாங்க இருக்கு பாருங்க, comment வேணா கொடுத்துக்கோ. If you need comments you can provide a comment. ஓகேங்களா, it's for your understanding. இது கொடுத்துங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா everything fine. இப்போ ஸ்டோரேஜ் இன்டகிரேஷன் கிரியேட் பண்ணிடலாமா சொல்லுங்க, ஸ்டோரேஜ் இன்டகிரேஷன் கிரியேட் பண்ணிடலாமா. இப்போ
ஒரு பிக்டோரியல் வியூ இருக்கும், மிஸ் பண்ணிடுறேன் ஆக்சுவலா இங்க. ஓகே, லெட் இட் பி. பண்ணலாமா? பண்ணிடலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் காப்பி ஸ்டோரேஜ் டெக்கரேஷன் and go to your snow site and create your storage integration. இது வந்து pure database object. இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ஸ்னோ ஆப்ஜெக்ட் சொல்லிட்டு கிரியேட் ஆயிடுச்சு. நீங்க பார்க்கலாம் போயிட்டு, ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் இட். Yeah, now 1 minute I will close these things and refresh. Okay, storage integration வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு, ஸ்னோ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கு. Okay, 1 minute, it's going to be the, yeah, let it be. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஸ்டோரேஜ் இன்டெக்ரேஷன் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். what I going to do, I going to describe. இப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். describe storage integration snow object. describe பண்ணுங்க. describe பண்ண உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ண எல்லாமே வந்து வந்திருக்கும். இருக்கா பாருங்க, enable true, storage provider S3, storage allow locations, இந்த லொகேஷன் அலோவ் பண்ணிருக்கேன். block locations இது வந்து பிளாக் பண்ணிருக்கேன். அப்புறம் வந்து storage AWS IAM user ARN, இது என்ன பண்ணனும்னா ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்னோஃப்ளேக் அக்கவுண்ட்க்கு ஓகேங்களா ஒரு IAM யூசர் கிரியேட் பண்ணனும். செந்தமல், don't get confused. The storage integration is creating this user. ஒரு snowflake அக்கவுண்ட்க்கு ஒரு IAM யூசர் கிரியேட் பண்ணனும். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணனும் அப்படி தெரியுமா, இத வந்து காய் பண்ணி உங்களோட ரோல்ல போய் செக் பண்ணனும். நான் காட்ட போறேன் இப்போ. this parameter is very very important parameter. And then next one is look at this one. ஓகேங்களா, இது விடுங்க, நம்ம கொடுத்த AWS கிரியேட் பண்ண ரோலோட ARN வேல்யூ இது. ஆனா உங்க ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணிருக்கு. இட்ஸ் கிரியேட் யூசர், இந்த யூசரோட ARN இது. இதை எடுத்து போய் எங்க கான்ஃபிகர் பண்ண, போயிட்டு உங்க ரோல்ல எடுத்து கான்ஃபிகர் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அப்பதான் ரெண்டுத்துக்கு என்ன இருக்கும்னா ஒரு ட்ரஸ்டட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். புரியுதா? நான் தாங்க வந்து ரீட் பண்ண ட்ரை பண்றேன் உங்களோட S3 பக்கெட்டை, இந்த யூசரை வச்சு நான் தான் ரீட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு ட்ரஸ்டட் ரிலேஷன்ஷிப் நீங்க கொண்டு வரணும். இப்போ காட்ட போறேன் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் AWS எக்ஸ்டர்னல் ஐடி. ஓகேங்களா, இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஐடி கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஐடி கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த ஐடியில வந்து ஒரு யூசருக்கும் ஒரு ஐடி இருக்கும். ஓகேங்களா, இந்த ஐடி வந்து யார் வந்து டேட்டா ரீட் பண்றாங்களோ அலோவ் பண்ணு, மற்ற எந்த பர்சன் வந்தாலும் அலோவ் பண்ணாது. இந்த ஸ்டோரேஜ் AWS IAM யூசர் ARN-யும் எக்ஸ்டர்னல் ஐடியும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ட்ரஸ்டட் ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வரணும். அந்த ஜேசன் ஃபைல போய் நீங்க அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, நீங்க காப்பின்னு டேபிள் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா AWSல போயிட்டு என்ன பண்ணணும், அந்த ரோல்ல போயிட்டு இந்த யூசர் இருக்கான்னு பார்க்கும், எக்ஸ்டர்னல் இருக்கான்னு பார்க்கும். இருந்ததுன்னா டேட்டாவை ரீட் பண்ணும். இல்ல அப்படின்னா any of the persons can't able to access your data. That's what I'm saying twice, guys. This storage integration creating the user. ஓகேங்களா, இதை எடுத்து போய் என்ன பண்ணணும், கான்ஃபிகர் பண்ணணும். நீங்க எடுத்து போய் ரோல்ல கான்ஃபிகர் பண்ணணும். கான்ஃபிகர் பண்ணா மட்டும் தான் then both will have the trusted relationship. ஓகேவா, நீ காய் பண்ணும்போது நான் தான் இப்ப காய் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும், அதுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா, AWSக்கு வந்து தெரியும், இல்லனா தெரியாது. ஓகேங்களா, this thing is very important parameter, this storage integration creating this user. Now just click on this one. இது என்ன பண்ண காய் பண்ணீங்க, அதே மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணி இதையும் காய் பண்ணி ஒரு ஃபைல்ல பிளேஸ் பண்ணீங்க. இப்போ வந்து நான் காட்ட போறேன் எப்படி வந்து ஒரு ரோலுக்கும் வந்து ஒரு யூசருக்கும் ஒரு ட்ரஸ்டட் ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வரது. we going to see one by one. Now come here, இதுல அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா can you see the tab trusted relationship பார்க்க முடியுதா? can you see the tab trusted relationship பார்க்க முடியுதா? tabs. Yes, sir.
பார்க்க முடியுது. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, click on the trusted relationship. நீங்க ரோல் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க, ஆனா அந்த யூசர் தான் வந்து என்னோட S3 ஆக்சஸ் பண்றான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும், ரெண்டுத்துக்கும் உங்க ஸ்னோஃப்ளேக்குக்கும் உங்க AWS என்ன பண்ணணும், ஒரு ட்ரஸ்டட் ரிலேஷன்ஷிப் நீங்க கொண்டு வரணும். இதுதான் அந்த JSON ஃபைல். என்ன பண்ணுங்க, இந்த ட்ரஸ்ட் பாலிசி என்ன பண்ணுங்கன்னா எடிட் பண்ணுங்க. இதுவும் ஒரு டெம்ப்ளேட் தான். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி தான் வெர்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2012 1070 டெம்ப்ளேட் பண்ணிருக்காங்க. இட்ஸ் வெர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எஃபெக்ட் அளவு கொடுத்துட்டேன். என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிறத எல்லாத்தையும் அலோவ் பண்ண அர்த்தம், இந்த AWS அந்த ரூட் யூசர் இப்ப இருக்கு, ஆனா நான் எந்த யூசருக்கு அலோவ் பண்ணணும் சொல்ல முடியுமா? நான் வந்து எந்த யூசர் அலோவ் பண்ண சொல்ல முடியுமா? ஸ்டோரேஜ் இன்டகிரேஷன் கிரியேட் பண்ண இந்த யூசர் எனக்கு நீ அலோவ் பண்ணு. அப்ப என்ன பண்ணு, காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடலாமா? சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் காப்பி அண்ட் தென் பிரின்சிபல் கீழே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இது ரூட் யூசர்ல இருக்கு. ஆக்சுவலா நம்ம ரூட் யூசர்ல யூஸ் பண்ணல, ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ண போறோம். ஜஸ்ட் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கு. என்ன ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறேன்? ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பேச போறேன். ஆக்சுவலா நம்ம ஆல்ரெடி இது மாதிரிலாம் பண்ண தேவையில்லை. நான் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரீ டிஃபைன்ட் டெம்ப்ளேட் வச்சிருக்கேன். அந்த டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். காமிச்சிட்டு STS பத்தி நான் பேச போறேன், என்ன ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? we'll go one by one, just have the another documentation. இது ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஓகே, இதுதான் அந்த டெம்ப்ளேட். இதுல அது சேம் டெம்ப்ளேட் தாங்க, ஒண்ணும் இல்லைங்க. ஓகேங்களா? இதுல வந்து நான் என்ன பண்றேன், ஆக்ஷன்ல வந்து அந்த நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு தான் பண்ணலாம். நான் திருப்பி சொல்றேன், ரெண்டு விதமா பண்ணலாம். இதுல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும், சர்ச் பண்ணி, தெரியுதா, இது மாதிரி சர்ச் பண்ணி இது மாதிரி அஷ்யூம் ரோல் இது மாதிரி கிளிக் பண்ணலாம். தெரியுதா? பண்றேன் பாருங்க. இங்க டிக் பண்ணோன்னு என்ன ஆயிடுச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க மாறிடுச்சு. இது மாதிரி நான் பண்ணாம நானே என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த டெம்ப்ளேட் காப்பி பண்ணி எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் செக் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகேங்களா? இஃப் யூ நாட் அவேர் ஆஃப் திஸ் திங், ஜஸ்ட் மேக் இட் டிக் மார்க் அண்ட் ஆட் த திங்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஆக்ஷன்ல வந்து STS அசியூம் ரோல் அசியூம் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? என்ன அசியூம் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஓகே, என்னோட ரோலுக்கு இந்த இந்த யூசரை வந்து அசியூம் பண்ணிக்கோ அப்படின்ற போடுறேன். திருப்பியும் ஸ்ட்ரிங் ஈக்குவல்ஸ் யூஸ் பண்றேன். அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ஐடி பாஸ் பண்ணணும். எக்ஸ்டர்னல் ஐடி எங்க இருந்து வரும் தெரியுமா? ஸ்னோஃப்ளேக்ல ஸ்டோரேஜ் இன்டெக்ஷன் பண்ணும்போது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஐடி கொடுத்துருக்கோம், அந்த ஐடி எடுத்து காப்பி பண்ணணும். now we'll talk about the STS. STS பத்தி பேசலாமா? STS னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? செக்யூரிட்டி டோக்கன் சர்வீஸ். ஓகேங்களா? செக்யூரிட்டி டோக்கன் சர்வீஸ். ஒரு யூசருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டோக்கன் இருக்கும். அந்த டோக்கன் இருக்கவங்க மட்டும்தான் அந்த உங்களோட S3 பக்கெட்ல இருக்க ரிசோர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். That's what STS stands for. STS will give the external ID. It's called security token service. Okay, when உங்களோட IAM ரோல் வந்து நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த செக்யூர் டோக்கன் யார்கிட்ட இருக்கோ, எந்த தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட செக்யூர் டோக்கன் இருக்கோ அவங்களால மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். பட் they should have the trusted relationship. As of now, don't focus much on things. Just have in mind it's a secure token. எந்த தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட டோக்கன் இருக்கு, அந்த டோக்கனை நீ வந்து ஒரு ரோல்குள்ள அசைன் பண்ணிட்ட அப்படின்னா அந்த பர்சனால டேட்டா வந்து எடுக்க முடியும், இல்லைன்னா எடுக்க முடியாது. இட்ஸ் அ செக்யூரிட்டி டோக்கன் சர்வீஸ். ஓகே, லீவ் ஆஸ் இட் இஸ். நவ் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட ரோலுக்கு என்ன பண்றேன்னா செக்யூர் டோக்கன் சர்வீஸ் அசியூம் பண்ண போறேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா STS ஸ்ட்ரிங் டூல்ஸ் போட்டு STS டாட் எக்ஸ்டர்னல் ஐடி இருக்கான்னு பாக்குறேன். இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஐடி நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றேன். வெயிட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங், go to your Snowflake dashboards. First copy என்ன காப்பி பண்ணணும் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதை காப்பி பண்ணுங்க. ஸ்டோரேஜ் AWS IAM user near இருக்கு பாத்தீங்களா, ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி உங்களோட ஃபைல் எங்க மாத்தணும், பிரின்சிபல்ல மாத்திருங்க. சேஞ்ச் இட், மாத்தியாச்சு. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஐடி ஒன்று இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா ஐடி எங்க மாத்தணும், எங்க எக்ஸ்ட்ரா ஐடி இருக்கு, ஸ்டோரேஜ் AWS எக்ஸ்டர்னல் ஐடி. ஓகேங்களா? ஓகேங்களா? இது சாஃப்ட்வேர் டோக்கன் மாதிரி தான். இந்த டோக்கன் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், ட்ரஸ்டட் ரிலேஷன்ஷிப்ல அந்த பாலிசி ஃபைல்ல அட்டாச் பண்ணணும். காப்பி பண்ணிடுங்க. காப்பி பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் சேஞ்ச் இட் ஹியர். ஓகே, that's it. Just copy this policy,
trusted relationship policy, go to your edit trust policy உள்ள போயிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க அவ்வளவுதாங்க அப்டேட் கொடுத்துருங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆயிடுச்சு உங்க ரோல்ல இந்த ட்ரஸ்டட் என்டிட்டிஸ் யார் வந்து இந்த யூசர் இருக்காங்களோ அவனை உள்ள அலோவ் பண்ணும். அது யாருக்கு அந்த டோக்கன் இருக்கோ அவன் உள்ள அலோவ் பண்ணும், இல்லைன்னா அலோவ் பண்ணாது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன செக் பண்றேன், அவங்க கிட்ட இந்த யூசர் செக் பண்றேன். செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்டிஷன் செக் பண்றேன் அவங்க கிட்ட இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஐடி இருக்கா, டோக்கன் இருக்கா. நிறைய பேர் நினைச்சுக்கலாம், கரெக்டா? நிறைய பேர் என்ன வச்சுக்கலாம், யூசர் வச்சுக்கலாம். பட் அவங்க கிட்ட டோக்கன் இருக்கணும். இது மாதிரி ஒரு ஆல்பா டோக்கன் அவங்க கிட்ட இருக்கணும். இருந்தா மட்டும் உள்ள அலோவ் பண்ணு, இல்ல அலோவ் பண்ணாது. ஏன்னா அவனோட எக்ஸ்ட்ரா ஐடி என்கிட்ட இருக்கு, அவனோட யூசரும் என்கிட்ட இருக்கு. இதான் அவனோட யூசர், ஓகேங்களா? இருக்கு, இவனை மட்டும் உள்ள அலோவ் பண்ணு, மத்த யாரு டேட்டாவை கேட்டாலும் உள்ள அலோவ் பண்ணாது அப்படின்ற மாதிரி தான் கான்செப்ட். நவ் எவ்ரிதிங் ஃபைன். இப்போ வந்து நீங்க நார்மலா பண்ற மாதிரி தான். ஓகே, now what I can do, I can create the extra story integration, as well as I use a describe command to describe my properties. Next thing, it's very simple. Just go to my layer. Now coming to the step 4, create a file format. Everyone knows how to create file format. It's one of the pure database object. Okay, type equals CSV because we are upload the CSV file in the S3 bucket. Compression none, field delimiter comma, and field option enclosed by double quotes. Record delimiter slash n, skip header 1. Just create your file format. Okay, just go to the Snow site and create a file format. Okay, now the file format is created. File format வந்து நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க. ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது பியூர் டேட்டாபேஸ் ஆப்ஜெக்ட் தான் உங்களுக்கு. ஓகே, now the file format came. Okay, let it be. Now next step is going to be step 5 completed. Now come to step 6. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேம் ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணணும். Everyone knows how to create a name stage. Create or replace stage னு கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து அந்த ஸ்டேஜுக்கு ஒரு நேம் தரணும். இட்ஸ் a named stage தரேன். நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஸ்னோ ஸ்டேஜ் ஐ கோயிங் டு பி ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ண போறேன். இது வந்து நேம் ஸ்டேஜ் தான். இது ஐ கோயிங் டு கிரியேட் லைக் AWS. ஸ்டோரேஜ் இன்டகிரேஷன் நீங்க தரணுங்க. ஸ்டோரேஜ் இன்டகிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தரணும், இது I want to provide my storage integration name. Sujita Priya, what's my storage integration name? What's my snow underscore object. Object. அப்ப வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்னோ ஆப்ஜெக்ட்டை நீங்க நேம் ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணும்போது, ஓகேங்களா? நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா யூசர் ஸ்டேஜ் டேபிள் செட் பண்ணிருப்போம், நேம் ஸ்டேஜ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். அப்ப நேம் ஸ்டேஜ் பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும், ஸ்டோரேஜ் இன்டகிரேஷன் பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துடணும். ஸ்டோரேஜ் இன்டகிரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு, we have the provider, என்ன ப்ரொவைடர் இருக்கு, அப்புறம் வந்து ரோல் இருக்கும், ஓகேங்களா? இந்த ரோல் எடுத்துக்கும், அப்புறம் இந்த பக்கெட் எடுத்துக்கும், எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அதை வந்து என்ன பண்றீங்க, நீங்க வந்து ஸ்டேஜுக்கு கிரியேட் பண்றீங்க. ஓகே, that's it. Just now create your name stage, go to your Snow site, please use disclaimer, check out the allowed and block locations. Yeah, I made a blunder mistake. ஓகேங்களா? என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா பாருங்க, URL மாத்தவே இல்லை பாருங்க ஸ்டேஜ்ல. அதுதான் சொல்றான். என்ன பண்ணணும், I want to provide my URL. S3 பக்கெட் URL நீங்க தரணும். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அதுதான் அலோவ் பண்ண மாட்டறான். Just come here. What's the bucket URL? S3 e-commerce purchase. இதுதான் என்னோட URL. இந்த இடத்துல URL போய் மாத்திருங்க. I made a blunder mistake. And then you can use backup choose பண்ணீங்க. File format carefully click பண்ணீங்க. File format is my CSV format. Just copy and then create a file format. Okay, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகும். ஓகே, now Snow stage AWS வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க வந்து இதை மினிமைஸ் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ஓகே ஓகே, now AWS schema is there, right? இந்த we can able to see file formats பார்க்க முடியுது. ஓகே, fine.
create AWS stage, no stage AWS. Okay, name stage I'm not able to see format இருக்கு. Okay, fine. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. Now come to the last step. It's very simple. Table create பண்ணணும். You want to create target table create பண்ணுங்க. Target table is going to be a customer CSV. Already you guys are aware of the table. Okay, நான் வந்து டேட்டா செட்ல எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணிருக்கேன், டேபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். Just come to your Snow site and create your table. Now the table is created. Okay, now the last step we came here. Copy in table name. What's our table name? What is our table name? Customer CSV. What's our name stage? Name? No object. Snow object. I'm asking the name stage. Name stage. Snow stage. No stage AWS. AWS. செந்தமிழ் இப்போ நேம் சீட் கொடுக்கும்போது என்ன அட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க? வாட் அட்ரேஷன் யூ யூஸ்? @ யூஸ் பண்ணுவீங்களா? @ பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணுவீங்களா? @ டில் யூஸ் பண்ணுவீங்களா? ஃபார் நேம் ஸ்டேஜ் sir. தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? காப்பி இன்டு டார்கெட் டேபிள் நேம் ஃப்ரம் ஐ காப்பிங் த டேட்டா ஃப்ரம் ஸ்டேஜ். ஓகேங்களா? உங்க டேட்டா வந்து ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிடுச்சு தெரியுமா? அப்போ வந்து S3 வகையில ஸ்டேஜ்க்கு வந்துருச்சு. ஸ்டேஜ் வந்து என்ன பண்றீங்க? ஆக்சுவலா டேபிளுக்கு காப்பி பண்றீங்க. இப்போ நான் ஒரு क्वेश्चन கேட்கணும். If I give on error skip file 10 கொடுத்துட்டேன். இப்போ என்ன அவங்க சொல்லும் பார்க்கலாம். If I have 100 files, if I give on error skip file 10 கொடுத்தேன் அப்படின்னா எத்தனை ஃபைல் ஸ்கிப் ஆகும் சொல்ல முடியுமா? If I have 100 files, 100 files இருக்கு, 10 files வந்து எரர் தான் ஸ்கிப் ஆகும். 10 files எரர் தான் ஸ்கிப் ஆகும். ஓகேங்களா? எரர் வந்து ஸ்கிப் ஆகும். இது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. நம்ம ட்ரை பண்ணதுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. skip file இருக்கு. skip file -10 கொடுத்தீங்கன்னா 10 ஃபைல் ஸ்கிப் ஆகும். 1 கொடுத்தீங்கன்னா 1 ஃபைல் ஸ்கிப் ஆகும். எரர் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபைல்ல ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்ட்ல எரர் இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு ஃபைலே ஸ்கிப் ஆகும். ஓகே, you can give like this 100 தரலாம். If you have 2000 files, 100 files error இருந்ததுன்னா 100 files skip ஆயிடும் உங்களுக்கு. Okay, but as of now I'm going to keep skip file. For the last step I'm going to perform. Okay, இதை வந்து பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்க. பண்ணும்போது சில டைம் வந்து ப்ராப்பரா நீங்க வந்து உங்களோட ஆக்சஸ் தரல. ஓகேங்களா? உங்களோட பாலிசிஸ் கிரியேட் பண்ணல, as well as அந்த பாலிசி ரோல் அட்டாச் பண்ணல. அப்புறம் ஸ்டோரேஜ் இன்டென்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூசர் கிரியேட் ஆயிருக்கும். அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ஐடி வந்து நீங்க ட்ரஸ்டட் கான்ஃபிகர் பண்ணல அப்படின்னா definitely you can't able to load the data into your target table. Okay, that's it. Just try to copy. It's taking some time, so it's around nearly 5 MB data, right? It will take more time. Rida, now all the 4 files is got loaded. Okay, you can see the status loaded and rows passed is going to each file is having 10,000 records, and then there is no error limit. Error limit 1 irukku. Error seen 0. First error, first line error, first error character, first error column name, nothing is there. Now we going to see the query details. Because compilation time it took 292 milliseconds, queue provisioning it took 82 milliseconds, for listing external files it took 97 milliseconds, execution 5.9 milliseconds, totally took 7 seconds. நீங்க கேட்கலாம் சார், அந்த queued provision போயிருக்குல்ல, என் warehouse வந்து பாத்தீங்கன்னா சஸ்பெண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கு, எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து யூஸ் warehouse கொடுத்து நாட் யூஸ் warehouse கொடுக்காதீங்க, alter warehouse நேம் கொடுத்து resume கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சஸ்பெண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்தது அப்படின்னா resume ஸ்டேட் வந்துடும். ஐ வில் ஷோ நவ். எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி காப்பி கார்டு போடும்போது உங்களோட warehouse இருக்கு பாத்தீங்களா, alter warehouse name என்னன்னு பாருங்க. வாட்ஸ் warehouse name? compute underscore wh கொடுத்துட்டு resume கொடுங்க. கொடுத்தீங்க அப்படின்னா resume ஆயிடும். resume ஆனதுக்கு அப்புறம் நீ காப்பி பண்ணிக்கோ. இப்போ பாத்தீங்கன்னா எரர் அடிக்கும். ஏன் தெரியுமா? ஆல்ரெடி resume ஆகி இருக்கு, நீ திருப்பியும் resume கொடுக்க ட்ரை பண்ணா எரர் அடிச்சிடும். ஓகேங்களா? don't try now. After some few seconds it go into suspend state. Now you can after that you can make it resume ஆயிட்டு நீ காப்பி பண்ணிக்கோன்னு அர்த்தம். Okay, this is the 5 things you can able to
copy table. Now I going to see the records. Select star from customer CSV. See, I'm not given any limit over here. ஓகேங்களா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ஷியலா 10,000 rows தான் காட்டும் எனக்கு. நான் லிமிட் தரவே இல்லை. ஓகேங்களா you can see the records. Date of birth, and then you can see the you can see customer PK, salvation, first time, last name, gender, marital status, date of birth, birth country. Okay, you can see all the datas. It's loaded, and then you can see a count as well. Like totally I have 4 files. Each file is having how many records? 10,000 records. Nearly 40,000 records are loaded in the table. Okay. Tomorrow we're going to see how to unload the data into the S3 bucket. எப்படி வந்து unload பண்றதுன்னு tomorrow பார்க்கலாம். As well as today I did only one use case. S3 bucketல வந்து external stage கொண்டு வந்திருக்கேன். External stage வந்து table copy பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா? Tomorrow we will try with 2 different use cases how to unload the data from table to S3 bucket, and then how to directly copy the data from S3 to table without using any external stages. We're going to see tomorrow, and then I'm keep on saying to you guys, first you have to create a policy, and then you have to attach the policy to the corresponding role, and then third thing you have to create storage integration. After creating storage integration, you will get some user ARN. You have to configure with your trusted relationship policy with the role, and then you have to create your stage, and then you have to create a file format. Finally, last command you have to copy into the target table you have to use by providing the external stage. I'm going to close session right now.